اللہ نے ہر انسان کو ہر چیز سے نوازا. ہمارے تمہارے پاس آج کی تاریخ میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے. اگر کمی ملتی ہے تو کہاں ملتی ہے؟ مولوی صاحب نماز کیسے پڑھ بلند تو آتی نہیں. مولوی صاحب کو لجرت بنا سے آتی نہیں، مجھے سکھا دے. اگر ٹائم نکال کر ہمارے پاس آئے گا اور ہم نے اگر کسی کو ایک قلوجرت بالناس سکھا دیا، تم سب یہاں بیٹھنے والے مجھے یہ بتا دو کیا میرے سکھانے سے میری قلوجرت بالناس کم ہو جائے گی؟ ہرگز کم نہیں ہوگی. اگر 50 آدمیوں نے مجھ سے آ کر سیکھ لیا تو 50 کا سیکھنے کا فائدہ ان کا حاصل ہو جائے گا، اور جب تک وہ قلوجرت بالناس پڑھتے رہیں گے ان کا ثواب مجھے بھی ملتا رہے گا. سب چیز کو چھوڑ کر کمی ہے ہمارے پاس. کہاں؟ العلم مفید للانسان. ارے مسلمانوں اتنا علم ضروری ہے ہر انسان کے لیے کہ اگر اس کی جماعت نکل جائے، اس کی فطر نماز چھوٹ جائے، اس کی سنت نفلہ کے لیے پڑھنے کی نوبت آ جائے، تاکہ وہ 4 سنتوں کے ساتھ میں اپنی نماز کو درست کر سکتا ہو اور حلال اور حرام کو پہچان سکتا ہو اور پاکی ناپاکی کو جان سکتا ہو. حضرت موسیٰ نے کسی سے کہا کہ کل تم مر جائے گا. بہت بڑا مالدار آدمی تھا. کس نے کہا؟ اللہ کے کلیم نے کہا. حضرت موسیٰ کو کلیم کیوں کہتے ہیں؟ سب جانتے اس بات کو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ کو 10,000 زبانیں عطا فرمائی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی 10,000 بھاشائیں موسیٰ سمجھتا اور خود رب تبارک و تعالیٰ سے 10,000 بھاشاؤں میں بات کرتا. لیکن ایک انسان سے بول دیا کہ تو کل مر جائے گا. بہت بڑا آدمی تھا. اس نے اپنے ملنے والوں سے، نوکروں سے، گھر کے راگیوں سے کہا کہ میرا سارا مال دولت گھر کے باہر نکال کے میدان میں جمع کر دو. سارا نکال دیا. سارا مال دولت دھن پیسہ جو بھی تھا سب نکال دیا اور بستی بستی میں اعلان کرا دیا کہ آ جاؤ، جس کو چیز کی ضرورت ہو میرے یہاں سے لے جاؤ. گھر میں سامان بڑھ رہا ہے. کوئی آیا آٹا لے گیا، کوئی آیا کپڑا لے گیا، کوئی آیا پیسے لے گیا، کوئی آیا بستر لے گیا، کوئی آیا برتن لے گیا، کوئی آیا ضرورت کے مطابق ساری چیزیں لے گیا. لیکن ایک چھوٹا سا طالب علم جو مدرسے کی چھٹی ہوئی اور سینے سے سپارے کو لگائے ہوئے مدرسے سے روانہ ہو کر راستے سے گزر رہا تھا، اس نے دیکھا کہ یہاں اتنے لوگ جمع کیوں ہیں، یہاں اتنے لوگوں کی بھیڑ جمع کیوں ہے، یہاں ماجرا کیا ہے سمجھ میں نہیں آتا ہے. لیکن آخرکار وہ بچہ اس جگہ پر پہنچ جاتا ہے. پہنچنے کے بعد وہاں کے لوگوں سے حالات معلوم کرتا ہے. معلوم کرنے کے بعد اس کو ساری چیز بتا دی جاتی ہے. ساری چیز بتانے کے بعد اس چیز کی ضرورت، اس بچے کو جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ اپنی چیز ڈھونڈنے میں لگ جاتا ہے. قسم خدا کی قربان جاؤ مسلمانوں، اس بچوں کی اداؤں پر جو مدرسے سے پڑھ کے آتے ہیں اور اپنے
पसंद आ गई। मुनादी कहने वाला कहता है मुनादी आवाज आई, वही नाजिल हुई। आखिरकार दूसरा दिन गुजर गया, सारे गांव के लोग इकट्ठे हो गए। कहा कि भाई तू तो कल मरने वाला था, क्यों नहीं मरा? कहा कि क्यों? कहा कि मूसा ने कहा है अगर हम कहते तो बात गलत थी। मूसा ने कहा है जो अल्लाह के कलीम है, तू आज भी नहीं मरा, आज भी दुनिया से नहीं गया। लेकिन आवाज देने वाला मुनादी कहता है अरे मुसलमानों कान खोलकर सुन लो, जब इसने अपना माल दौलत बाहर डलवा दिया था, जिस चीज की जिसको जरूरत थी वो लेकर चला गया था। किसी को पैसे की जरूरत पड़ी, पैसे लेकर चला गया। किसी को सामान की जरूरत पड़ी, वो अपनी जरूरत के मुताबिक सामान लेकर गया। किसी को कपड़े की जरूरत पड़ी, वो कपड़ा लेकर गया। लेकिन तुमने ये नहीं देखा जब वहां सबके लास्ट में एक छोटा सा तालिब इल्म अपनी रिहिल को तलाश करने के लिए आया था और उसकी रिहिल मिल चुकी थी। जब उसकी रिहिल मिल गई, उसका दिल खुश हो गया, उसका दिल बाग बाग हो गया और उसने रब की बारगाह में हाथों को उठाकर दुआ कर दी, मालिकुल मौला इसकी उम्र में बेपनाह बरकत अता फरमा दे, इसकी उम्र लंबी कर दे। अल्लाह तबारक व तआला ने उस पढ़ने वाले बच्चे की दुआ की बरकत से इसकी उम्र को कयामत तक के लिए लंबी कर दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक अल इल्म मुफीदुल लिल इंसान, इतना इल्म जरूरी है इंसान के लिए ताकि हमें फ्री टाइम बैठना ना पड़े। अगर बच्चे हमारे पास आते हैं हम पूरी कोशिश करते हैं कि अल्लाह हमारे पढ़ने वाले बच्चों में कोई ऐसा बच्चा निकाल दे हमारी मेहनत से कि इमामों की अगर छुट्टी चली जाए, कोई गांव चले जाए, कहीं भी चले जाए, तो कोई जमात काबिल एहतराम हो जाए, जिसके पीछे 5 आदमी नमाज पढ़ सकते हो। लेकिन इंशाअल्लाह कोशिश रहेगी हमारी और आप लोगों की दुआ हमारे साथ रही और आपने अपने बच्चों पर कभी लाड़ प्यार पढ़ाई में नहीं जताया, तो मुझे खुदा की जान पर भरोसा है इंशाअल्लाह 6 महीने के अंदर अंदर हम आपसे बोल देंगे इस बच्चे को कहीं भी ले जाकर इसकी ट्रेनिंग चेंज करा ले, पीर साहब के पास भी ले जाकर जमात के तरीके से पूछ ले, इंशाअल्लाह आपके वजह से हम उस बच्चे को पहुंचा कर रहेंगे। दुआ करिए आप इंशाअल्लाह अपने बच्चों पर ध्यान दोगे। इतना ही टाइम मिला था, अल इल्म मुफीदुल लिल इंसानी, इतना इल्म जरूरी है इंसान के लिए। अपने बच्चों को दीनी तालीम की ताकीद करो, बहन बेटियों को कुरान पढ़ने की घरों में ताकीद करो। उनको अल्लाह ताला फरमाता है कि जब मेरे पाक कलाम की किसी मकान के अंदर तिलावत की जाती है, उस मकान के अंदर से 1 साल की बीमारी को, परेशानी को, बला को, आफत को मैं ऐसे खत्म कर देता हूँ ये जैसे छोटा सा बच्चा माँ के पेट से अभी पैदा हुआ। अल्लाह ताला हम सबको सुने इजाजत करने की तौफीक अता फरमाए। वाक़िअ दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मा अलैना इल्ला